کربلا کی جلتے ہوئے شعلوں سے یہ کہہ دے کوئی جا کر سجاد کو کاندھے پہ اٹھا لائی ہے زینب، شبیر کی مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لائی ہے زینب، شبیر کی مقتل سے پیغمبر کی لہر تک اسلام کو بے داغ بچا لائی ہے زینب۔ اور یہ 4 مصرے کے ساتھ حضرت علامہ مولانا شاکر رضوی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ محبت سے ایک آدھ آدمی ایک آدھ بار بول دیجئے یا حسین، ماشاءاللہ۔ جب ایک آدھ آدمی کہا تو اتنے لوگ بولے، اب جب سارے لوگ بولیں گے تو کتنا اچھا لگے گا۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے فضاؤں میں لہرا کے بولیے یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین۔ ایک شعر محبت سے کی، ایک بار اور بول دیجئے یا حسین، یا حسین۔ گستاخی خنجر سے نہ سکوا نہ گیلا تھا، توقیر صاحب گستاخی خنجر سے نہ سکوا نہ گیلا تھا، گستاخی خنجر سے نہ سکوا تھا، جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت تھا، جوش پہ شبیر کے دریائے سخاوت، گستاخی خنجر سے نہ سکوا نہ گیلا تھا، یہ کہتے ہوئے ہوئی کی خطا بخشش نے کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، یہ کہتے ہوئے خود کی خطا بخشش نے کیا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، کیا یاد کرے گا یا حسین، یا حسین۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت وقت ہو گیا، لیکن 12 ہی بجے سے تقریباً کال آ رہا ہے کہ آئیے آئیے آئیے، تو ہم نے بھی سمجھا کہ لگتا ہے کہ لوگ کم ہیں، پھر بعد میں پتہ چلا کہ نہیں بارش ہوئی تھی لوگ چلے گئے۔ بہرحال جتنے لوگ بیٹھے ہیں بس چند منٹ آپ حضرات میری گفتگو کو سماعت کریں اور اس پر خوب عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اور کیا باتیں رہا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور تجلیات سے دید و شنید کا مطلب سماعت کریں گے، تجلیات سے دید و شنید کا مطلب، قتیل عشق سمجھتا تائید کا مطلب، اگر شہید نہ ہوتے شہید اعظم تو، اگر شہید نہ ہوتے شہید اعظم تو زمانہ کیسے سمجھتا شہید کا مطلب، زمانہ کیسے سمجھتا شہید کا مطلب، اگر شہید نہ ہوتے شہید اعظم تو زمانہ کیسے سمجھتا شہید کا مطلب۔ اور وہ پھنس چکا تھا ناپاکیوں کی دلدل میں، وہ پھنس چکا تھا ناپاکیوں کی دلدل میں، پلید جان چکا تھا، پلید کا مطلب، پلید جان چکا تھا، پلید کا مطلب۔ اور حسین دین ہے، حسین دین ہے، اور دین کی پناہ حسین۔ شعر کو سنیے گا، سرکار غریب نواز نے جو فرمایا تھا، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین۔ شاعر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ حسین دین ہے اور دین کی پناہ حسین، معین دین کی لغت میں شہید کا مطلب، معین دین کی لغت میں شہید کا مطلب۔ اور ایک آخری شعر حضرت سید شاہ مظاہر الحسن مظہر قادری کے حوالے سے کہ حسین پیر ہیں 72 مرید، اور یہ دین پہ نثار، حسین پیر ہے 72 مرید، اور یہ دین پہ نثار،
اور اصل میں یہی ہے پیر و مرید کا مطلب، یہی ہے پیر و مرید کا مطلب۔ حسین پیر ہے، 72 مرید یہی کے نثار، اور یہی ہے اصل میں پیر و مرید کا مطلب۔ معزز سامعین کرام، امام حسنین کریمین یہ محرم الحرام کا بڑا پاکیزہ مہینہ، اور کچھ بنیادی باتیں آپ کی جانکاری میں اضافے کے لیے چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں بھائی کچھ کرسی بھی خالی ہے، اگر گھر دیکھ تو بڑا اچھا لگے گا۔ بس 15-20 منٹ پیچھے والے حضرات آگے چلے جائیں، آگے آ جائیے، خدا کے لیے آگے آ جائیے، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، 1:30 بجنے والا ہے، بس آگے آپ حضرات اور اس بات کو سماعت کر لیں۔ سرکار سیدنا امام حسین سید الشہداء، غور سے 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت، سرکار کی چچی ام الفضل آقا کی بارگاہ میں آتی ہے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، اور وہ خواب کیا ہے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آقا مسکرا کر فرماتے ہیں کہ لگتا ہے فاطمہ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تعبیر جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو ام الفضل کی گود میں دیا گیا، پتہ یہ چلا کہ سرکار کے جسم کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑے کا نام امام حسین ہے۔ اب ایک بات حسنین کریمین کی محبت ہے کیا؟ ان اسامہ بن زید قال ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا انت مكشف فاذا الحسن والحسين على ذكره فقال هذان ابنايا وابن ابنتي اللهم اني احبهما فاحبهما واحبهما من يحبهما۔ حضرت عثمان بن زید فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ایک رات کسی کام کے لیے حضور کے در انور پر گیا، جب میں گیا نا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور اپنے در انور سے نکلے، کالی کملی اوڑھے ہوئے ہیں، کالی کملی جب اوڑھے ہوئے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کے جسم سے کوئی چمٹا ہوا ہے، سرکار کے جسم سے، سرکار کے جو ہے جسم اقدس سے کوئی چمٹا ہوا ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کو آپ نے چمٹا رکھا ہے، کس کو آپ نے سٹا رکھا ہے؟ تو جب آقا نے اپنی چادر مبارک کو جب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ ایک طرف حسین ہے، دوسری طرف حسین، ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف حسین ہے، اور آقا فرماتے ہیں اے مولا میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے تو محبت کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا حسین یا حسین یا حسین، میں بڑی محبت کرتا ہوں اے مولا۔ اچھا مصطفیٰ تو محبت کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، اتنا ہی سے کام نہیں چلا، اے مولا تو بھی محبت کر، بڑے پیارے حسین ہیں، بڑے پیارے حسین ہیں۔ اور یہ اتنا ہی تک نہیں، اب میرے آقا کی کریمی دیکھو، آقا فرماتے ہیں کہ ان غلاموں کے لیے بھی دعا ہو جائے جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرنے لگے، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرنے لگے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ سماعت کر لیں، بڑے پیارے حسین ہیں، بڑے دلارے حسین ہیں، بڑے چہیتے حسین ہیں۔ ان ابی جعفر قال مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحسن والحسین وهو حاملهما على مجلس من مجالس الانصار فقالوا یا رسول اللہ نعمت المطیۃ قال ونعم الراکبان۔ مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز کیا دیکھا کہ مصطفیٰ اپنے دوش انور پر حسن و حسین کو سوار کیے ہوئے ہیں، حسن و حسین کو سوار کیے ہوئے۔ کسی نے کہا اے شہزادے آپ کی سواری کتنی پیاری ہے، کسی نے کہا شہزادے آپ کی پیاری کتنی سواری ہے۔ آقا فرماتے ہیں سواری دیکھ لیا سوار نہیں دیکھا، یہ بھی تو دیکھ سوار کون ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، یہ جنتی نوجوانوں کا سردار۔ اب دیکھو
देखो ये कोई आम बात नहीं है, और असल में यही तो बात है कि हुसैन से वही मोहब्बत करेगा जिसके दिल को अल्लाह ने चुन लिया, हुसैन से वही मोहब्बत करेगा। और चलते चलते आखिर में एक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये बड़ी हदीसें, ये बड़ी मशहूर और ये बड़ी प्यारी हदीसें पाक है, इसे भी आप समा, इसलिए आप ये जान गए कि 1:30 बज रहा है। अब वो तकरीर का माहौल नहीं, वो इसी कोई बात नहीं, लोगों को नींद आ रही है, नींद का जलवा है, वक्त बहुत ज्यादा निकल गया, तो एक हदीस पाक सुना देते हैं ताकि आप ये समझ लें कि हसन और हुसैन है कौन। ये तो मुहर्रमुल हराम का जो महीना आया ना, लोगों ने खिलवाड़ समझ लिया, शराब पी कर या हुसैन का नारा लगा रहा है। अबे हम तो ये कहते हैं इमाम हुसैन का नाम इतना पाकीज़ा है कि सिर्फ पाको साफ नहीं, बावजू होकर हुसैन आजम का नाम लिया, बावजू होकर हुसैन आजम का नाम लिया करो। आज जो है चलता फिरता ताड़ी पिए हुए, शराब पिए हुए, और या हुसैन मुहर्रमुल हराम में कर रहा है। खुदा के लिए शर्म करो, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नाम बड़ा प्यारा है, ये नाम बड़ा अच्छा है। और जानते हैं इस नाम को खुद रब तबारक व तआला ने रखा है, कम से कम इसका तो ख्याल करें। अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़रतिल जन्नतु वल अन्नार फ़क़ालत अना खैरुम मिनका फ़क़ालत अन्नार बल अना खैरुम मिनका फ़क़ालत लहल जन्नतु इस्तिफ़हामन व मिम्मा क़ालत लिअन्ना फ़ील जबाबिरतु व नमरूद व फ़िरऔन फ़अस्क़तत फ़अवहल्लाहु इलैहा ला तज़ईना ला उज़य्यिनन्ना रुकनैका बिल हसन वल हुसैन फ़मासत कमा तमीसुल उरूस फ़ी खिदरिहा। तबरानी फिल मुजमिल औसत में ये हदीस पाक है कि एक रोज जन्नत और जहन्नम में बहस हो गई। गौर से, शायद कभी जिंदगी में सुना होगा आपने, एक रोज जन्नत और जहन्नम में बहस हो गई। तो जन्नत ने कहा ए जहन्नम मैं तुझसे बेहतर हूँ, गौर से सुनिएगा, ए जहन्नम मैं तुझसे बेहतर। जहन्नम ने कहा कैसे? कहा हर एतबार, कैसे? तो फिर जहन्नम ने कहा कि सुन मैं तुमसे बेहतर हूँ। जन्नत ने कहा कैसे? कहा मेरे में फिरौन है, नमरूद है, कारून है, हामान है, शद्दाद है, जितने बड़े बड़े जाबिरो जालिम ये सब हमारे में है, तू मैं कौन है? तू मैं कौन है? जन्नत खामोश हो गई। ये सुनकर जाहिर है ये जितने जालिमों जाबिर लोगों को सताने वाले, मुसलमानों को मारने वाले और जो है लोगों का हक ना देने वाले, ये सब कहाँ जाएंगे? जहन्नम कह रहा है ऐसे ऐसे लोग मेरे में हैं। जन्नत खामोश हो गई, और जब खामोश हो गई ना तो अल्लाह ने वही फरमाई फ़अवहल्लाहु इलैहा ला तज़ईना ला उज़य्यिनन्ना रुकनैका बिल हसन वल हुसैन। अल्लाह, ए जन्नत तू खामोश क्यों हो गई? तू कह दे ना ए जहन्नम सब तेरे पास है, हसन और हुसैन मेरे पास है, मेरे पास है, हसन और हुसैन मेरे पास है। और जब हसन और हुसैन जन्नत में कदम रख देंगे तो जन्नत जगमगा उठेगी, जन्नत जगमगा उठेगी। और जाहिर है जन्नत में वही जाएगा जो हसन और हुसैन से प्यार करता है, जन्नत में वही जाएगा जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है। और आखिरी में एक, आप मतलब घबरा तो नहीं रहे ना? नहीं 5 मिनट हम वक्त दे दें। इल्मी नुक्ता भाई जरूरत है, इसलिए ऐसे लोगों की तादाद, अभी जानते हैं हरिहरगंज में प्रोग्राम था, हरिहरगंज से भी आ रहे हैं, तो जानते हैं कि गैर मुकल्लिद रहने हदीस की तादाद बहुत ज्यादा। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया ना कि ये मुहर्रम कुछ नहीं, कौन हसन और हुसैन? हमने अभी 1.25 घंटा तकरीर की और ये कहा अगर किसी को मुहर्रम समझ में ना आ रहा है तो चलाए खुदा के लिए 5 मिनट बैठ जाए मेरे सामने। हम समझाते हैं मुहर्रम किसे कहते हैं। अरे जो हसन और हुसैन को ना समझे वो मुसलमान कैसा है? वो मुसलमान ही नहीं है। एक बार अनबी हुरैरा का काल कुन्ना नुसल्ली मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इशा फैजा सजदा वसबल हसन वल हुसैन अला ज़हरी वइजा रफा रासहु। अब देखें हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इशा का वक्त था। भाई लोग इसको हदीस पाक पढ़ रहे हैं यार, खिलवाड़ा है, लोगों इसको बाद में चला दोगे। इशा की नमाज पढ़ा रहे थे और हसन और हुसैन का बचपना था। खेलते खेलते आए, नाना के पुष्प पर सवार हो गए, खेलते खेलते आए, सवार हो गए। मुस्तफा ने सजदे को लंबा कर दिया, मुस्तफा ने सजदे को तूल दे दिया। अब जाहिर है भाई मुस्तफा ने सजदे को तूल दे दिया, क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि सर उठाएं और ये शहजादे गिर जाएं, इन्हें तकलीफ हो जाए। मुस्तफा कितना ख्याल करते हैं नमाज की हालत में। अगर
लिखने वाले ने यहाँ जो लिखा, माहौल तो बड़ा ऐसा है ना कि अगर नबी का नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। जरा देखो, फैज़ा सजदा वसबल हसन वल हुसैन वला ज़हरिही वइज़ा रफ़ा रअसहु, ये देखें आए सवार हो गए, मुस्तफा ने सजदे से सिर नहीं उठाया, सजदे को लंबा कर दिया। अब जाहिर है जब सजदे में मुस्तफा है, ख्याल तो जरूर आता होगा ना कि हसन और हुसैन अभी भी सवार है, हसन और हुसैन अभी भी सवार है। तो जाहिर है इमाम हुसैन शहजादा रसूल हैं, इमाम हुसैन मुस्तफा के नवासे हैं, इमाम हुसैन खातूने जन्नत के लहरे जिगर हैं, इमाम हुसैन मौलाए कायनात के नूरे नजर हैं। तमाम खूबियों के बावजूद इमाम हुसैन उम्मत है, एक सहाबी है लेकिन उम्मत है। इमाम हुसैन नबी नहीं, लेकिन नबी जब सजदे में है, नबी जब सजदे में है तो उम्मती का ख्याल आ रहा है, हुसैन का ख्याल आ रहा है। अब जरा देखो, जब शहजादे उतरे तो मुस्तफा ने सजदे से सर उठाया, और आप ताज्जुब करेंगे फिर जब दोबारा सजदे में गए तो फिर ये सवार हो गए, फिर ये सवार हो गए, फिर मुस्तफा ने सजदे को लंबा कर दिया। अब जरा देखो, तारीख ये बताती है मुस्तफा ने जो है नमाज को दोहराया नहीं, नमाज को दोहराया नहीं, वो नमाज मुकम्मल हो रही है। तो सुनो, अरे जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक इश्क की निगाह से देखोगे नहीं, जब वहां एक उम्मती के ख्याल से नबी की नमाज खराब नहीं हो रही है, तो नबी के ख्याल से उम्मती की नमाज कैसे खराब हो जाएगी, उम्मती की नमाज कैसे खराब हो जाएगी। यही तो लोग सिखा रहे हैं, यही तो लोग बता रहे हैं। बहुत जो है फजीलत के मालिक है, बहुत बड़े फजीलत के मालिक है। 56 साल उम्र पाक लेकर मैदान करबला में जब नूरानी काफिला पहुंचा है, अब उस काफिले में जरा आप देखें तो इमाम हुसैन का वो तेवर तो मुलाहिजा करें, वो नाना का शहर मदीना, अरे जिस मदीना को देखने के लिए आज भी लोग तड़पते हैं। काश अल्लाह ने अगर दौलत दी होती तो मुस्तफा का रोजा देख लेते, काश मौला ने अगर दौलत से नवाजा होता रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर लेते, काश मेरे पास दौलत होती खातूने जन्नत की कब्रे अनवर पर हाजिरी हो जाती, काश मेरे पास पैसा होता तो अहले बैत एज़ाम के मज़ारात पर हाजिरी का शरफ मिल जाता। लोग तो यही दुआ कर रहे हैं, लेकिन जरा देखो, एक वक्त वो भी आया है कि जहां हुसैन का बचपन गुजरा है, जहां जवानी गुजरी है, जिस शहर मदीना में मुस्तफा कांधे पर बैठाकर घुमाया करते थे, जिस शहर मदीना में मुस्तफा अपनी गोद में बैठाकर पेशानी के हुसैन को चूमा करते थे, आज उसी हुसैन को मदीना छोड़ने की बारी आ गई है। क्यों आ गई है? एक आखिरी सलाम अर्ज किया है, ए नाना जान, आपका नवासा, आपका शहजादा मदीना छोड़कर जा रहा है। ए नाना जान, ये आपका वही नवासा है ना जिसको आप बचपन में खिलाया करते थे। ए नाना जान, ये आपका वही बेटा है ना जिसको प्यास लगती थी आप अपनी ज़बान मुबारक चुसाया करते थे। ए नाना जान, आपका शहजादा आज जो है मदीना छोड़कर जा रहा है। जरा तेवर को मुलाहिजा करें। उस सफर में बस एक आखिरी एक झलक दिखाना चाहेंगे, ये हम शहादत बयान नहीं कर रहे हैं, एक आखिरी वाक़या बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। जब ये काफिला कूफा पहुंचा है, मैदान करबला की सरजमीन पर पहुंचा है, तो एक नुक्ता और एक वाक़या, दो बात सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ लेंगे। 7 मुहर्रमुल हराम पर, 7 मुहर्रमुल हराम से नहरे फुरात पर पहरा लगाया गया। ये हिस्ट्री है, ये तारीख है। यजीदियों ने क्या कहा? खेमे हुसैनी में पानी ना जाने पाए। 7 मुहर्रम से यजीदियों जिस नहर का पानी सुवर तक पी रहा है, जिस नहर का पानी यहूदो नसारा पी रहे हैं, जिनके सदक़े में तुझे पानी मिला, उन्हीं के शहजादे पर पानी बंद कर रहा है। पहरा लगा दिया। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, तूने पहचाना नहीं, तूने पहचाना नहीं, मैं फातह खैबर का बेटा हूँ, मौला अली का बेटा हूँ। मेरे बाबा भी हफ्ता हफ्ता भूखा रह जाते थे, और जब बारी आई ना तो खैबर के दरवाजे को एक ही हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। मैं उन्हीं का बेटा हूँ। और जानते नहीं हो, मुस्तफा की गोद में मैंने खेला है। जब मुझे कभी प्यास लगती थी ना
پانی موجود نہیں ہوتا تو مصطفیٰ اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے. سمجھا کیا ہے؟ نہر فرات پر پہرا لگا دیا تو سمجھتے ہو کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جائے گا. نبی کی شریعت کے لیے جان دے دیں گے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ. ایک پیغام امام حسین کا 7 محرم سے ایک سوال آپ سے کریں گے. ایک نقطہ ہم نے کہا تھا، ایک نقطہ ایک واقعہ بیان کریں گے، ایک سوال کریں گے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور آپ کے علم کے اضافے کے لیے پانی کہاں کہاں بند ہوا. سید صاحب دعاؤں سے نوازیں گے. یہ ایک نقطہ بیان کرنا چاہیں گے. پانی کہاں کہاں بند ہوا؟ نہر فرات پر پہرا لگا، خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی نہ جانے پائے، اور واقعے کربلا کے تقریباً 550-600 سال کے بعد انہی کے گھر کا ایک شہزادہ جب اجمیر معلیٰ میں قدم رکھتا ہے تو انا ساگر پر پہرا لگا. انا ساگر پر پہرا لگا. ارے کہاں کہاں ستاؤ گے؟ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. جہاں پر ایڑی مار دے وہیں پر زمزم جاری ہو جائے. ایک نقطہ یہاں پر دے دینا چاہیں گے کہ جب یہ زمزم کی بات آئی ہے نا، سیدنا علی اصغر کو امام حسین نے زمین پر کبھی نہیں لٹایا میدان کربلا میں. اٹھا لیجیے تاریخ، 6 ماہ کی عمر پاک ہے، جھولا میں رکھتے تھے. امتحان گاہ میں حسین اور جان رہے ہیں کہیں ایڑی رگڑ دیا تو زمزم نہ نکل پائے، زمزم نہ نکل پائے. وہاں اسماعیل نے ایڑی رگڑی تھی تو زمزم ابل گیا. اگر حسین کا شہزادہ پاؤں مار دیتا تو زمین کربلا سے پانی ابل جاتا. یہ بھی گوارا نہیں تھا. یہاں انا ساگر پر پہرا لگا، لیکن ان یزیدی خیالوں تک یہ پیغام پہنچا دیں جو کہتے ہیں کہ اگر حسین پاورفل ہوتے تو علی اصغر کا حلقوم نہیں سوکھتا، سیدہ سکینہ کی زبان نہیں سوکھتی، سیدنا علی اکبر کی زبان اقدس نہیں سوکھتی، اون و محمد کا حلقوم نہیں سوکھتا. اگر پاورفل ہوتے ان سے بتا دو کہ ان کے پوتے کے پوتے کے پوتے کا پوتے کے پوتے کا پوتا جب اجمیر معلیٰ میں آیا، پرتھوی راج چوہان نے پورے انا ساگر کو گھروا دیا اور کہا اس فقیر کو پانی نہ دو. غریب نواز نے فرمایا اچھا مجھ پر پانی بند کیا ہے، جاؤ انا ساگر سے کہو یہ کٹورا لے کر جاؤ اور جا کر کہنا ہے انا ساگر چل تجھے ہندوستان کے خواجہ نے بلایا ہے، چل تجھے ہندوستان کے خواجہ نے بلایا ہے. اب تو مطلب سمجھ میں دلیل کوئی کہے گا اس کی دلیل شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اٹھاؤ اخبار الاحیاء دلیل ہے. سیر الاولیاء حضرت سید محمد کرمانی کی کتاب اٹھاؤ یہ دلیل ہے. بڑے بڑے اکابر علماء کی کتاب اٹھاؤ اس میں واقعہ نقل ہے، واقعہ نقل ہے. پورا انا ساگر آ گیا. غریب نواز فرماتے ہیں اگر ہم پیئیں گے تو سب پیئیں گے، ہم نہ پیئیں گے تو کوئی نہیں پیئے گا. اور غریب نواز ایک پیغام دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں اے غلاموں، اے میرے دادا پر اعتراض کرنے والوں، جب ان کا پوتا اتنا پاورفل ہے تو میرا دادا کتنا پاورفل ہوگا. یہ دیکھو نا پورا انا ساگر کٹورے میں آ گیا ہے. تو آپ پوچھیں گے اس کا جواب کیا ہے؟ حسین نے پانی کیوں نہیں طلب کیا؟ غریب نواز نے کیوں بلا لیا؟ تو سن لیں، جواب لکھ لیں. امام حسین کربلا میں اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے اور غریب نواز اجمیر میں اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو اسلام کو بچانے کے لیے استقامت دکھائی جاتی ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت دکھائی جاتی ہے. وہاں کرامت چھپا کر اسلام کو بچا لیا اور یہاں کرامت دکھا کر اسلام کو پھیلا دیا. یہ تو ہے شان ہے، یہ تو شان ہے. غریب نواز امام حسین کے گھر کا بچہ، امام حسین کی اولاد میں سرکار خواجہ ہندوستان. اب آخری میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک آخری میں واقعہ بیان کریں گے کہ جب نیزے پر جب شہادت حسین ہو گئی، امام حسین کا سر مبارک جب یزیدیوں نے کاٹا شہید کیا تو وہ سر مبارک کو تلوار کی نوک پر رکھا
हिस्ट्री बताती है ना। अभी मार्केट में एक आपके इल्म के इजाफे के लिए और बताते हैं, स्टेज भी इस बात को समाप्त करेंगे कि तारीख करबला पर डुप्लीकेट किताबें बड़ी मार्केट में चल रही हैं, बहुत ज्यादा कोई हाथ पाँव नहीं है, कहाँ का वाक्य कहाँ चुप कर दिया। लेकिन अगर पढ़ना ही है ना, अल्लामा अरशद ने एक नक्शे करबला लिखा है, फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी ने खुतबात मुहर्रम लिखा है, मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने सवाने करबला लिखा है। ये सारी किताबें मुदल्लल और मुफस्सल हैं। अब देखें, जब इमाम हुसैन का सर नेज़े पर जब यजीदी लेकर जाने लगे तो तारीख ये बताती है कि कटा हुआ सर हुसैन का नेज़े पर कुरान पढ़ रहा है, कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ रहा है। तो इमाम हुसैन का कटा हुआ सर एक पैगाम दे रहा है, यजीदियों जब तक मेरा सर धड़ में था तब भी कुरान पढ़ता था, सर अलग हो गया है तब भी कुरान पढ़ रहे हैं। और पैगाम दे रहे गुलामों, कभी कुरान की तिलावत न छोड़ना, जब वक्त नमाज आ जाए नमाज पढ़ लेना। मुहर्रम में और आका हुसैन मैदान करबला से यही पैगाम दे रहे हैं। एक कप चाय की प्याली के लिए कब तक अपने ईमान का सौदा करते रहोगे? इन बुजुर्गों की तारीख क्यों नहीं पढ़ते? इन अल्लाह वालों की तारीख क्यों नहीं पढ़ते? ये इस इलाके में, दाऊद नगर इलाके में और यहाँ करीब में आपने क्या समझ लिया? इसको आसान समझा है क्या? हजरत सैयदना बगदाद को तर्क करके और खैराबाद कहकर बिहार की सरजमीन पर नहीं आए। किस लिए आए? हम ही लोगों के लिए तो आए कि जो लोग राह रात से भटके हैं वो राह रात पर आ जाएं। यही तो पैगाम बुजुर्गों का है और यही इमाम हुसैन पैगाम दे रहे हैं। बिदअत और खुराफात को छोड़ो और इमाम हुसैन के मिशन को लेकर चलो कि जब नमाज का वक्त आ जाए नमाज काज़ा ना होने पाए, जहां हक बोलने की बारी आए हक बोलो, सर धड़ में रहे या ना रहे, जब हक बोलने की बारी आए हक पर कायम रहो। हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सच्चा ज़मीने करबला से ले लिया और शहंशाह शरीरा हो, अनोखी शान वाले हो हुसैन इब्ने अली, तुम पर शहादत नाज करती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। बैठिए 5 मिनट और बैठिए।